ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ RSS ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? देखो, इस कोई शक नहीं है कि नवंबर 84 की सिख नस्लकुशी प्लान इंदिरा गांधी ने जून 84 का घल्लूकारा भी उसका हिस्सा रॉ उन्होंने मेन इंटैलीजेंस एजेंसी जिहदा चीफ RN कौर और उसकी जिहड़ी किचन कैबिनेट जिस दे विच अरुण नेहरू, अरुण सिंह, ML फोतेदार, PC अलैगजेंडर, प्रणब मुखर्जी, P चिदंबरम ये सारे और होर भी होणगे जिन्हां दे कोई ना सामने ना होण, लेकिन इन्हां दे रोल असीं अड्ड अड्ड तौर तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ देखदे कि किवें नरसिम्हा राव। सो ये सारिਆਂ ने प्लान किया और ये कोई एक चैप्टर हुण तां जिवें मैं अज ही पहले सैगमेंट 'च गल कीती है कि रॉ दा चीफ रहे, GS सिद्धू इंटैलीजेंस ब्यूरो 'च भी रहे, जिहड़ा स्वर्ण सिंह दा जवाई है उन्हें कहा कि जी वो तो 8 जून ਨੂੰ कह रहे सी उन्हों का चीफ कि इंदिरा गांधी के मारे जाने तो बाद सिखों के खिलाफ वायलेंस हो सकती है। सो उन्होंने जो नवंबर च होया वो तो प्लान किया होया सी कि भी वायलेंस किवें करवानी है। लेकिन इस सारे च क्योंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस सी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्होंने रोल बारे कोई भुलेखा नहीं है, लेकिन RSS ਜਾਂ BJP ने की रोल अदा किया वो बहुत अंडर प्ले किया जाता है। हालांकि अडवानी ने जे असी जून 84 के घल्लूकारे के हवाले नाल गल करिए, उन्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी दे विच क्लीयरली कहा, उन्हें कहा जी कि इंदिरा गांधी रिलकटेंट सी, मैं पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा खलो के उन्होंने जिहड़ा तैयार किया इसलिए कि वह हमला करे। और उस तो बाद असी ईवन किन्ने ही इस नाल रिलेटेड खबरां ने कि अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली च एक प्रोसैशन लीड कर रहा है मई महीने च, मई 84 कि वह मंग कर रहा है कि फौज भेजो दरबार साहब च। सो इस बारे और जदों ये दरबार साहब ते हमला हो जाता है, अमृतसर दे विच इकट्ठी हुंदी है इन्हां दी वर्किंग कमेटी BJP दी और वो रेजोल्यूशन करती है कि यह तो 6 महीने पहले होना चाहिए था। सो ये तो हुण कोई इहदे बारे, लेकिन इहदे बावजूद जिहड़ी बदकिस्मती कहो जां मैं कहांगा कि बेईमानी सिरे दी बादलों की रही कि इन्हां ने कदे भी RSS जां BJP नूं जून 84 जां नवंबर 84 लई जिम्मेवार ठहराना तो दूर की गल, ये तो उन्हां दे पार्टनर रहे, हुकूमत दे विच नाल रहे। पंजाब दे विच बादल ने जिहड़ी है वो हुकूमत बनाई एक बारी 5 साल, उदों भी BJP नाल 96-97 पीरीयड। फिर असी देखते हैं कि भी 2007 तो 2017 तक 10 साल इस सारे दे यही कारण है जो पहली सरकार अकालियां दी इन्हां दी मंग सी जी, इन्हां दी इलैक्शन मैनीफेस्टो सी कि असी कमीशन बनावांगे देखण दस्सण दे लई कि जी ये दरबार साहब ते हमले लई जाए सारा माहौल पंजाब दे लई कौन जिम्मेवार है। और सानू लगदा सी भी क्योंकि वो कांग्रेस के खाते च पाना उन्होंने कमीशन तो बन जाएगा, लेकिन उन्होंने ये लगा कि भी जो ये सारा कुछ कमीशन बनेगा सामने आएगा कि BJP का की रोल सी कि भी ये तो रिपीटडली हमला भी करवाने लई पंजाब किवें इन्होंने माहौल बिगाड़िया, किवें हरबंस लाल खन्ने वर्गे ने गुरु रामदास जी की पिक्चर और दरबार साहब का मॉडल जिहड़ा अमृतसर रेलवे स्टेशन ते लगा सी उन्होंने तोड़िया, किवें पंजाब च फिरकू जहर फैलाया। सो उन्होंने वो कमीशन का तो मुड़ के ना ही नहीं लिया है सारे का। लेकिन क्योंकि BJP एक पोलिटिकल जमात है, आउटफिट है, उदों भी सी अज भी है, नीतियां RSS बनाउंदी है और RSS जिहड़ी इन्हां दी जिहनूं मदर ऑर्गेनाइजेशन कहंदे ने और बाकी जिहड़ा इन्हां दा नैटवर्क जिहनूं ये संघ परिवार कहंदे ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਔਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਫ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੀਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਔਰ ਗੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੋਡ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਗਵਾਲੇ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਉਧਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਅੱਜ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯਾਦਵ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪਲੈਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦਾ ਬੇਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੁਰਗਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੱਕ ਰਗੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ 1963 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ 62 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ 1963 ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 1963 'ਚ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਏ, 1963 ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੌਫਟ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੇ ਬੈਕ 1963 ਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ MES ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਫਾਊਂਡ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਸੀ ਕਿ 2019 ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 6 ਜਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ
ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਅਸੀਂ HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਟੇਲ ਜਯੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਮਰਨ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੈਕਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਵਰਕ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਏ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਐਂਗਰ। ਇਹ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਗਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ he didn't distinguish the action of 2 security personnel of Indira Gandhi who happened to be Sikhs from that of the world Sikh community. According to his document, the killers of Indira Gandhi were working under some kind of mandate of their community. ਕਿ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ Sikhs themselves invited these attacks, thus advancing the Congress theory of justifying the massacre of the Sikhs. ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, they asked for it, they deserved it. ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ he glorified, Deshmukh glorified Operation Blue Star and described any opposition to it as anti-national. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ when Sikhs were being killed in thousands, he was warning the country of Sikh extremism, thus offering ideological defense of those killings. ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਟ ਸ਼ੋਡ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕਿਲਰ ਮੌਬਸ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। These were Sikh intellectuals and not killer mobs which were responsible for the massacre। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। They had turned Sikhs into a militant community, cutting them off from their Hindu roots, thus inviting attacks from the nationalist Indians. Moreover, he treated all Sikhs as part of same gang and described attacks on them as a reaction of the nationalist Hindus। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਲੀਡਰ ਹੂ ਕੁਡ ਕੀਪ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਂਡ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੱਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਸੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਵੋਇਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗਲੀ the massacre of Sikhs was being equated with attacks on RSS cadres after the killing of ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ RSS ਦੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ RSS ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਐਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ RSS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਥਾਨ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਤਰਾ ਡਿਮਾਂਡਡ that any reference to violence against minorities in the textbooks should be removed, which included reference to a simply apology tendered by former Prime Minister Manmohan Singh on 1984 violence। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਉਹਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, RSS, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 36 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਫਿਰ 1992 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ RSS, BJP ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਔਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ 2019 ਚ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਡੈਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਲ ਵਿਚਿਸ ਐਂਡ ਘੋਸਟ ਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓ ਰੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।